أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومقصود Müslüman Müslümanlar Allah Teala'nın yetkileri kavuşsun biz daima ediyoruz. Kimdeki Allah Teala'nın ileriden bulduğu bir ilgi baskı ilgi olsa bir adamına Allah soğukçası bir adamına günlük geçirecek her bir özün var buradan başka 10 adamın olmak kadar soğukçası olsa sol adamın bile pendiçi yapıp tedbir kepçikleri geçirir. Yani bağımız, tesirimiz, öpekimiz, adam sahibi tepkikleri getiriyoruz. Bizim büyük sağımız dua adetleri. Dua adetleri. Duanın adetleri. Yani ısrar kesin sözünde anlatışız gerekiyor. Benim duacımda birinci çok Allah Teala'nın Kur'an'dan ayetlerine başlarını soğuk. Allah Teala'nın Kur'an'dan ayetlerine başlarını Allah Teala'nın ayetlerinde de Gafir Suresi'nde de sizler bana dua kılgılar. Men sizlerden duaňardy kabul kılam dep Allah Taala özü Kur'anda aytyp atar. Demek dua kılgılar dep atar. Men kabul kılam dep. Andan keyinki ayatda Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Ey Muhammed, eger senden Allah menin pendelerim men jönünde soray turgan bolsa, albatta men jakynmyn. Eger alar maga dua kıla turgan bolsa, alardan duasını men kabul kılam deydi. Natugandar. Demek Allah duanı kabul kılat eken. Bir gana ne ayıp bizin özübüzde eken da biz dua kılgandy bilbeyt ekenmiz da. Kaçan dua kılış gerek, kantip dua kılış gerek. Bizde oşol ne razıçılık degen nerseden Allah Taalaga aytış gerek da. Ha bizde ne şu razıçılık degen nersedan jok bolup ketdi go. Bayağı yerde. Misal tamak jegende dep kekirip koyuyordan sonum oldurar dep koyup ketiriyoruz. Oşol yerde jok degende alhamdulillah. Alhamdulillah deş gerek da bayağı yerde. Kudayga şükür desen, biz aytat ki kimde kim bir urtam su içip alhamdulillah dese günelerini geçirem deydi. Bir tistem tamakta yiyip durup alhamdulillah dese günelerini geçirem deydi. Ha biz bolsa ne? Alhamdulillah de misal şuur aytat turan bolsak, Kuday mesela sözsüz türde bizim duamızda Allah'ım özü kabul kıladi. Bulda olsam ne? Oşol Bakara suresinde adır aytılgan ayat eken. Emi biz aytat eger de kaysi bir pende dua kıla turan bolsa, biroq iki nerseden alыс bolsa deydi oşol duasında. Al kaysi dese çoң күнөлөрдөн alыс bolsa, ekinçisi tuğandары менен катышпай коюу деген, tuğandары менен üzül kesil bolуу деген күнөөдөн alыс болгон bolsa, demek Allah Taala üç nersenin birösün sözsüz beret deydi. Eger dua kılgan adamda çoң күнөөсү жок, tuğandары менен мамилеси жакшы, bayağı yerde. Hiçbir tuğandары менен uruş talaşkan emes. Demek üç nersenin birösü berilet oşol dua kılgan adamga deydi. Birincisi sen dua kılsan oşol duaң berilet deydi. Bu birincisi. İkincisi eger oşol duaňdy Kudaýym berbese oşonda ne sooptu ne jazat eken dagym ne ahiretke kaltırıp koyat eken. Ahirette oşo bizdin kılgan duabız 1 minut abı 2 minut abı oşol duabız ahirette soop bolup bizdin tarazabızды basıp beret eken. Eger ahiretke kaltırбаса, anda oşo kança dua kılsak, dua kılgançalık ölçömde bizdin күнөлөрүбүz kechirilet eken. Kıskası dua kılsak biz ziyan tartpayt ekemiz tugandar. Oşondan biz köp dua kıla berişimiz gerek. Ondan keyin oşo bizdin dua kılabız daim ele Kudayga şükür. Bira oşol duabızdın kabul bolusunun dagın şartları var eken. Duanın kabul bolusunun 3 şartı var deydi. Al şartı kanday dese, birincisi jalgız Allah Taalaga dua kılış gerek. Ana ne? İhlas menen dua kılış gerek eken da. Bize hadiste kelet ad-du'a vel ibada. Dua bul özü ibadat deydi. İbadatın katarına kiret eken da. Oşondan dua kılganda jalgız Kudaýdyn özüne biz dua kılışыбыз gerek. Kudaýdyn özüne jalgız biz dua kılışыбыз gerek. Hiç kimde şerik koşmasdan. İhlas menen. Ha bizde olsam ne? Bir proba kılıp göreyinçi degenler var da bayağı yerde. Bolsa bolat, bolmasa yok da dep tur bayağı. Joganda emes. Demek ihlas menen jalgız Allah Taalaga. Allah Taaladan başka hiç kimde koşmaşыбыз gerek şerik kılıp. Ha bizde olsam ne? Bunda siz sebep boltur, buna gün çıkıp atat degenler var da. Allah Taala çıkarıp atat gündü. Bunda siz sebep boltur, bizim samolyotubuz uçup atat degenler var.
Şunçalık dengeli, mançalıkka düşmöş керек да бул жерде эмне? Ошо жалгыз Аллах Таалага биз ибадат кылышыбыз керек. Андан кийин экинчиси, эгерде биз күнөөнү дуа кылбасак, жанакы туугандарга каршы дуа кылбасак, Аллах Таала биздин дуабызды сөзсүз кабыл кылат экен. Андан шашылбасак дейт. Анан пайгамбардан сураптыр, "Я Расулалла, кантип шашылган кандай болот?" десе, "Дуа кылып элатам, кана кабыл болгону" дегендер бар го. Ошондо дагы биздин дуабыз кабыл болбойт экен да. Бирок айыпты өзүбүздөн издеп көрүшүбүз керек да. Мисалы мен чын дилден дуа кылдымбы өзү негизи. Бизде кандай? Бизде тили сайрап дуа кыла берет, жүрөгүбүз ош базарда жүрөт го. Тили сайрап дуа кыла берет, жүрөгүбүз дордойдо жүрөт го жерде. Биздин не? Ошол ооздон чыккан сөз жүрөктөн да кошо чыгыш керек экен да. Ошондо дуа кабыл болот да. Ошол жагында биз көңүл бурушубуз керек. Бул эмне? Экинчи себеби дейт. Ал эми үчүнчүсү, Кудай Таала мен дуа кылсам, менин дуамды сөзсүз кабыл кылат деген чын дилден ишеним менен дуа кылышыбыз керек экен да. Мына кабыл болуусунун эмне? Үчүнчү шарты ошол экен. Анткени бул жерде пайгамбардын хадис келет: "Уд'уллаха ва антум муqinuna bil ijaba." Силер Аллах Таала дуа кылгыла, Аллах Таала мага жооп берет деп чын дилден ишенип дуа кылгыла дейт. "Ва аламу анналлаха ла ястажибу дуа min qalbin ghafilillah." Силер билгиле, албетте Аллах Таала эч качан дуасын кабыл кылбайт, капилет жүрөктөн дейт. Капилет жүрөктөн Аллах дуасын кабыл кылбайт дейт. Эмелектетиңиздер, бул жерде дуа кылганда ошо биз чын жүрөктөн чыгыш керек экен да. Биздин дуаларыбыз билбейм, чын жүрөктөн чыкпайт го дейм, чын курсактан чыгабы, ашказандан чыгабы билбейм, башка жактан чыгат окшойт да, ошо биздин дуаларыбыз кабыл болбой атат да. Эмне үчүн жүрөктөн чыгыш керек? Себеби бул жүрөк бир башкача биздин орган болуп эсептелет экен да. Мисалы, кээде сенин башың жетип турса дагы жүрөгүң кабыл албай туралат го кээ бир нерселерди. Анткени адал арам деген нерсени жүрөк сезет экен. Бул жердечи. Мен жетип турганы менен жүрөгүң кабыл албайт. Анткени жүрөк бул адал арамды ажыратат экен да. Эми андан кийин биз дуа кылганда биринчи Аллах Тааланы макташ керек. Аллах Таалага мактоолорду айтып, пайгамбарга салаваттарды айтып, андан кийин биз өзүбүздүн муктаждыгыбызды, тилектерибизди айтып, акырында дагы Аллах Таалага мактоолорду айтып, пайгамбарга салаваттарды айтып бүтүрүшүбүз керек экен да. Бул дагы эмне? Ошо дуанын кабыл болушунда түрткү боло турган кээ бир адептер экен да. Бизде болсо эмне? Түз эле дуаны баштайбыз. Бүтүрүп коебуз. Эгерде ошол эле муктаждык бир пендеде боло турган болсочу, пендеге ошо Аллах Таалага кыла турган мамилени кылат да. Мисалы бирөөгө муктаж боло турган болсо, "Байке, кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жеңемдер кандай? Бала чакаңыз жакшы? Жана итиңиз жүрөбү? Мышыгыңыз жүрөбү?" деп баарын сурап туруп, "Кичине бир акча керек болуп калды эле, анан акча берип турбайсызбы?" деп сурайбыз да. Анан мен "Рахмат сизге, өлгөнчө унутпаймын, өлгөнчө сизге дуа кыламын" деп туруп, ушундай мамиле кылып атабыз пендеге. Бирок ошол мамиле ким болуш керек? Аллах Таалага болуш керек. Аллахым, сен сураганды берүүчүсүң. Аллахым, сен ошол дуаларды кабыл кылуучусуң. Аллахым, сен берешен деген сыпатың бар. Аллахым, менин дуамды кабыл кылгын. деп туруп ошо Аллах Таалага мактоолорду, пайгамбарга салаваттарды айтып туруп, андан кийин биз дуа кылып, акырында дагы Аллах Таалага мактоолорду айтып бүтүрүшүбүз керек да. Тилекке каршы бизде жөн эле дуа кылабыз, ошо Аллах Тааланы мактоо деген нерсе жок да. Аллахым мужибу даават, дуаларды кабыл кылуучу деген сыпатың бар. Аллахым менин дуамды кабыл кылгын деп туруп, ошондой дуаларды биз кылышыбыз керек экен. Андан кийин дагы бир хадисте келет: "Лайса шайун акраму ала Аллахи таала минад дуа." Аллах Таала үчүн ошо дуадан дагы урматтуураак, жакшыраак эч бир нерсе жок дейт. Демек, биз канчалык дуа кылсак, Аллах Таала ошончолук бизди жакшы көрөт экен да. Бизди жакшы көрөт экен. Мисалы, сиздин балаңыз өз билгени жасай берсе, ушу менен бир сурап койбоду да дейсиз да, туурабы? Ата, эмне кылайын ата? Муну кыла берейинби ата? Муну кандай болуптур? Ата, мунундай жактыбы? Дагы эмне кылайын деп сурап турса, жакшы көрөт да балаңызды, туурабы? Бул жерде ошондой экен да. Биз дайыма Аллах Тааладан сурашыбыз керек экен да. Аллах Тааладан сурай берсек, Аллах Таала бизди жакшы көрөт экен да. Аллах Таала биздин сураганыбызды берет экен иншалла. Шарттар кандай экен?
Çin yürekten suraş gerek eкен да. Aşkazan menen emes, öpkö menen emes, börek menen emes, biz ne Çin yürekten suraş gerek eкен. Ondan keyin afdalul ibada ad-dua. İbadatlardan en afzal, en жақшысы бұл дуа дейді. Мына туғандар. Демек, ең жақсы ибадат бұл дуа дейді. Эми дуалар качан кабыл болот деп кейдедан суроолор болушу мүмкүн. Дуалардын кабыл болуусу тууралуу. Sulusul ahir minal layl. Түндү 3-кө бөлүп, түндүн ошол эң акыркы бөлүгүндө дуалар кабыл болот дейт. Себеби ал убакта ушунчалык эл катты уктап жаткан болот экен да. Ошол эл уктап жатканда уйкуңду чанып, мындайча айтканда, курмандыкка чалып, ойгонуп, дарат алып, тахажжуд окуп, ошол убакта дуа кылсаң, Аллах Таала кабыл кылат экен да, баягы жерде. Көрүңүздөр. Түндүн 3-чү бөлүгүндө деп атат да, 3-чү бөлүгүндө, акыркында дейт. Бирок ал убакта биз тилекке каршы түшүүбүздүн бир 10-чу сериясын көрүп аткан болсок керек баягы жерде. Таңга мал туруп, намаздан мурда туруп дуа кылуу деген нерсе уже жок эсе болуп калды. Андан кийин азан менен пайгамбар хадисинде келет. Инна дуа ла юрадду байнал азан вал иқама фад'у дейт. Мисал көбүнчө ушундай дуа кылгыла, дуаңар кабыл болот деген хадистер бар. Бирок бул жерде эмне дейт? Ла юрадду кайтарылбайт деп атат да. Азан менен каматтын ортосундагы дуа кайтарылбайт деп атат тугандар. Карасаңыздар, ошо азандан кийин дагы ошо дуа кылганды үйрөнөлү тугандар. Анткени бул жерде хадисте келет. Азан менен каматтын ортосундагы дуа кайтарылбайт. Дуа кылла деп хадисте келди. Ошого биз көнгөн аракет кылабыз. Андан кийин бул жерде көбүнчө мен дуаны билбейм да дейт. Эми дуа кылыш үчүн сөзсүз бир илим алып, диссертация жакташтын кереги жок тугандар. Бул жерде дуа деген кыргызчабы, өзбекчеби, дуңганчабы, ар ким өзүнүн түшүнгөн тилинде Аллах Тааладан чын дилден сураса ошол жетет. Анан арабчаны жаттап алып туруп сен түшүнбөсөң, мындай эффект азыраак болот да, баягы жердечи. Биз намазды гана арабча окууга милдеттүүбүз. Намазда сөз кары өзүң билген тилинде, кайсы тил сизге ыңгайлуу болсо ошол тилде дуа кыла бериңиз. Мисалы, өзүң түшүнгөн тилде дуа кылсаң, чын жүрөктөн чыгат да баягы дуа, туурабы? Мисалы, арабчаны жаттап алып, ошону ыхласканың менен, эми аны жакшы түшүнбөсөң, мейли, ниет кылсаң ошого жараша сооп аласың. Бирок ошо эмне өзүң түшүнгөн тилде дуа кылган бул жакшыраак дейм да, мен өз жекече ошентип эсептеймин. Сен чын жүрөктөн дуа кыласың. Анан намаздан кийинки дуадан кабыл болот экен. Намаздан кийинки дуадан кабыл болот дейт. Намаздан кийин дагы мисалы эмне биз тасбih айтабыз, тасбиhlерди айтып туруп андан кийин дуа кылыш керек. Биз болсо эмне намаз саламыз. Доктор бул кетти да баягы жердечи. Омин дегенди өзү деле түшүнбөйт да, эмнеге омин деди? Баягы жерде ошол эмне намаздан кийинки дуа кабыл болот деди. Ошол жерде чын Аллахым şu окуган намаздарымды кабыл кылгын. Аллахым сен кечиримдүү затсың. Аллахым ырайымдуу затсың. Өзүң ырайымың менен менин ошо кемчиликтерим болсо кечиргин Аллахым деп туруп эмне ошону дуа кылышыбыз керек тугандар. Ondan keyin jamgır jağıp jatkanda dagı dua kabul bolot deydi. Ondan keyin Arafa günü dua kabul bolot deydi. Arafa degende bul ne? Acılıkta. Acılıkka barganda Arafa tosuna çıkkanda dua kabul bolot deydi. Oşol günü şunçalık ne dua kılat adamlar. Ыйлап тынбастан dua kılışat. Misal күн оғандан баштап күн батқанға чейин да. Анан ошол ажыга умрага барарда мурдада кичине даярданыш керек экен да тугандар. Даярданып бұл ажылық өзім не, умра дегенім не, даярданып, şu dualar жөнүндө да маалымат алыш керек. Менин бир досум бар, ошол ажыга барып калдык дейт, Арафат күнү дуа кылыш керек, үлгүрүп калыш керек. Ушунчалык ыйлап дуа кылып атсам, жаныма бир чал отуруп алып турат, балам, эмне ыйлайсың, бир жериң ооруп атабы деп, жаманмыш айтты дейт баягы жердечи. Же өзү дуа кылбайт, же мага дуа кылдырбайт дейт баягы жердечи. Аксакал дуа кылыңыз, ыйлап дуа кылыңыз, дуа кабыл боло турган күн десең, макул деп жөн эле ыйласам, балам, эмне ыйлайсың, бир жериң ооруп атабы? Доктор чакырайм, үйлө кайыр-кайрымыш айтты дейт баягы жерде. Көрбөйсүздөр, демек, ошо кайсыл убакытта дуа кабыл болот. Ошолорду билип алып, ошол убакытты биз пайдаланышыбыз керек да, баягы жерде. Андан бул жерде ошол дуа кылганда биз жалаң ошол кыйналган убакытта гана дуа кылышат да биздикилер. Кыйналган убакытта гана дуа кылат, башка убакытта дуаны унутуп коюшат. Жай баракат жашоодо да дуа кылышыбыз керек экен да. Жай баракат жашоодо да дуа кылышыбыз керек экен. Себеби
Daima biz dua kılıp dursak, kıyınçılık bolganda dua kılsak, Allah Teala'ga bizim ünümüz jetip turganda. Uşu pendem maga daima istep turdu Allah Teala beret eken. Anan Kırgızda söz var go, başı oğru bagan adamdın Kuday menen işi yok dep bekar aytkан эмес баягы жердечи. Anan жүрүп Kudayды эстебей жүрүp кыйынчылыкта кандай болот? Андан төрөмөс болуп калат. Ошол жагында биз карап коелу. Андан кийин Adua bi zahril gayb деп коет. Демек, uzak saparda жүрөбүзбү? Айылдагыларга жол болсо эмне бирөөлөргө сапарда жүргөн кыскасы узактагы бир адамга биз кылган дуабыз дагы кабыл болот. Кайыптан дуа кылуу дагы бул кабыл болот экен. Мисалы, балдарыңыздар мисалы окуп жүрөт, мисалы алыста, чет өлкөлөрдө ошолорго дуа кылсаңыз, дуаңыз кабыл болот. Bir tuğanlarımız misal iştep жүрөт чет өлкөдө, аларга дуа кылсак, алар да кабыл болот. Демек, кайыптагы дуа кабыл болот деген сөз бул. Дуа би захрил гайб. Гайб деген ошо алыстагы адамга дуа кылса кабыл болот. Эми бул жерде ошол дуанын дагы бир кээ бир адептери бар. Дуа кылганда үндү орточо алыш керек да. Үндү орточо алып дуа кылыш керек. Кыйкырбаш керек. Дуа кылганда кыйкырбагыла. Анткени бул жаратуучу дүлө эмес да, туурабы? Шыбыраганыңды угат. Алла Таала Кур'ан Керимде айтат: "Ва асирру каулакум ав ижхару бихи иннаху алимун бидатис суdur." Sır boyunca şıvıra söylöşösüңбү, açık söylöşösüңбү, Allah senin köküröңдөгүн bilip turat deydi. Ошол себептен дуа кылганда акырын эле дуа кылыш керек, кыйкырбастан баягы жерде. Өтө акырын эмес, орточо дуа кылыш керек экен. Анан dağın bir duanın tasiri bu özüngdü künökör sezip istiğfar aytıp dua kıldı. Ben bir künökör pendeyim. Allah Teala'nın buyruklarını je atkara albayatsam toluk, je namazım toluk emez, je ibadatlarım toluk emez. Ben künökör pendeyim. Allah'ım, men de künökör pendeyimdi özün keşirgin duamды kabul kılgın dep turup ne künökör sezip dua kılışımız gerek eken. Oşon menен birgelikte Allah Teala'nın bergen baylıklarına şükür keltirişimiz gerek eken. Alhamdulillah Allah Teala şu bergen densolluğuna şükür. Alhamdulillah. Menin közüm körüp turat, oşoga şükür. Kulağım ugup turat, oşoga şükür Allah'ım dep turup bayağı jerde oşontip dua kılışımız gerek. Biz dua kılып эле тим болбостон артынан жакшы иштерди көп кылыш керек экен да. Көп иштерди аткарышыбыз керек экен. Ошо дуанын кабыл болушунда ошол түрткү болот экен да баягы жерде. Мисалы, нанды жей берсең тыгылып калышы мүмкүн, үстүнө суу ичип коюш керек да, туура мынакка түртүп кетиргенге. Ошосуңардай эле биз дуа кылып эле койбостон, жакшы иштерди кылып, бирөөгө жардам берип, садакаларды берип, ушундай иштерди кылыш керек экен да баягы жерде. Бирөө кече интернетте көрүп калдым. Баламды жетелеп барсам, машина уруп кетти, 5-6 метрге учуп кетти дейт. Balamdan ayrıldım da ойлап kaldım deydi da bayağı жерде. Anam kötörüm, doktorga bardым, tünümen ketişim gerek deydi saparga. Balam жақсы болып кетті deydi. Dostum aytadi, sen sadakаны ай көп кыласың, ошо сенин садакаңдын себебинен деп айтат deydi. Өзүм да таң калдым deydi да. Анчалык машина коюп кеткенде удар менен тирүү калбаш керек эле deydi. Балам deydi не сакайып кетти, жөнүндө чурка ойноп жүрөт deydi баягы жерде. Көрбөйсүңөр. Ошол себептен бизде эмне дейт? Садакату таруддул бала. Садака балени кайтарат deydi. Анан дуанын дагы бир адептеринен кыбланы карап дуа кылыш керек экен. Kıblаны karab dua kılış gerek. Şunda da duanın kabul boluşuna sebep bolot. Ana iki koldu kötör dua kılış gerek da duanın adepleri. Antkeni sen muhtaçsın mı? Muhtaç bolsan sen muhtaçlığını bilir kolunu kötörüp tur deydi da bayağı жерде. Duanın adebi. Misal soranganlar jardam beriңizçi de tur kolunu kötörüp atpay oturalım. Demek biz Allah Teala muhtaçmız mı? Ade koldu kötörüş gerek. Keyler var da butun üstüne koyup koyat. Verse versin, vermese koysun degen yakın. Yok, al adepsizlik. Duanın özünün adebi var. Allah'ım benim duamda kabul kılın deyip koldu kötörüşüz gerek. Bu duanın adebi. Kıblаны karab. Ana mümkün bolsam ne darat menen. Ana biri maga dua ver dese anıyla ayt verme özüңdө koşa dua kıl deydi. Sen dele sen perişte emessin deydi bayağı жерде. Özüңdө koşa dua kılın deydi bayağı dua kılganda. Anan Allah Teala'nın ısımlarını ortaga salıp dua kılış gerek eken da. Jana men aytkanday Allah'ты maqtaş gerek. Allah'ım sen dualarda kabul kılуучусуң. Allah'ım sen uğuучусуң. Allah'ım sen körүүчүсүң. Menin bardık avalımda sen körüp durasın. Sen uğup durasın Allah'ım. Sen özün menin duamımı kabul kılgın deyip durup ne? Allah'ın sıfatlarını ortaya salış gerek eken da bayağı жерде. Ondan keyin nafillerdi köp atkarış gerek eken. Köp nafil namaz okuyup, köp nerselerde nafil işleri atkarış gerek deydi. Ondan jegen içkenimiz, kiyimlerimiz adal boluş gerek eken da. Jegen tamagыбыз aram bolsa dagın bizden duabız kabul bolboyt eken. Bizden duabız kabul bolboyt eken. Jegen içkenimiz egerde aram bolgon bolsa, даже kiygen kiyimin aram bolsa dagın duan kabul bolboyt deydi. Duan kabul bolot. Kuday Taala men saktасın.
Анан дуа кылганда сөзсүз түрдө биз ата энеге, туугандарга, башка мусулмандарга дуаны кылышыбыз керек экен. Себеби биз айтат, эгерде сен дуа кылсаң дейт, сенин ийниңе Кудай Таала бир периштени жөнөтүп коет. Амин, сага да ошондой болсун. Амин, сага да ошондой болсун деп дуа кылып турат экен да. Биздин дуабыз кабыл болбой калышы мүмкүн. Күнөөкөр биз. А периштелерде эркек ургачы, напси деген нерсе жок. Алардыкы буйрса сөзсүз кабыл болот да. Карасаңдар, ошондуктан биз дуа кылышыбыз керек экен. Бирөөгө зулум кылсак, дуабыз кабыл болбойт. Күнөөнү көп кылсак, дуа кабыл болбойт. Анан дуа кылганда ишенбей дуа кылсак, анда да кабыл болбойт экен да. Жана мен айтам, проба кылып көрөйүнчү, дуа болсо болсун, болбосо жок деп дуа кылып, анда дуа кабыл болбойт экен да баары жерде. Кудай Таала өзү сактасын, андай эч качан экиленбешибиз керек. Анан туугандар, ысырап жөнүндө кыскача айтып кетели. Каада көйдү азыр. Каада көйдү, ысырап көйдү. Мисалы, куда тоскондо түштөндүрүү деген нерсе чыгыптыр. О, жарым түн болсо деле түштөндүрүү деп чакыра берет экен. Түндө каяктагы түштөндүрүү, жарым түндө. Кол чаймай деп коет экен, ар кандай эле салттар чыгып атат. 10 адам чакырат экен. Эмне кудаңар ачка калган, башка жактан келгенби? Туурабы? Өзү негизи шарият боюнча нанды деле тойгондон ашканы арам уже. Жей албайт эч нерсени алчы. Кайра шыкай бергенден не пайдасы бар анын? Неге десе, кудаларын бул тез эле коноктой албай жөнөтүп берди деп элде кошуналар сүйлөйт, уят дейт экен. Сен элден уялба, Кудайдан уялыш керек бул жерде. Арам ал, арам. Биринчиден ысырап болуп атат, тамак аш ысырап болуп атат. Ал жеген менен батпайт баягы жерде. Дин соолукка зыян. Бирөөлөрдүн убактын алып атабыз биз баягы жерде туугандар. Кичине ойлоноюн. Кеше дагы интернетте жүрөт, өтө бир жаңылык киргизгендей болуп тур. Ар бир келген конокторго бирден чака берип атат. Ошо эмне кешиктерди салып кеткиле, үйгө барып чаканы пайдаланасыңар дейт. Оо жоктукта эми бул анчалыкка барбайлы туугандар. Ачка калды ошол. Мисалы, мурдакы заманда мейли эми. Ат минип туруп, бир жумалап жолдо жүрүп келген, келсе макул эми ошого берсек болот. Азыр машина менен барып калат ал жерде. Ошону токтотолу туугандар. Ысырап бул. Андан көрө ошо элден уялбай эле өзүң билип, мисалы 11 тууганың коноктой турган болсо, 11 тууган 5 миңден кете, 10 миңден кете, ошол акчаны жыйнап туруп, ошо кызыңа берип кой. 50 миң болот экен. Кызың бир нерсе алып алат өзүнө, туурабы? Өзгө каалаган бир нерсесин алып алсын ошол, кийим алып алсын баягы жерде. Же бир буюм алып алсын үйүнө. Эмне кереги бар анчалык ысыраптын? Элден уят, уялып, уят деп. Куру намыс да, бул куру намыс. Ал андан уялбаш керек. Биз ошол конокторду кыйнагандан уялышыбыз керек да. Ачка калган жок да ол. Ачка калганда жок. Отуруң да уят деп эле берер. Курсак тоюп койсо каяка жейт? Ар ким өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр мисалы. Сиз көп болсо мисалы бир кесе шорпо ичесиз, 2 самса жейсиз, тоесиз, туурабы? Анан 10 адам дагы 2 самса кесе жей аласызбы? Ысырап болот баягы жерде. Жөндөн эле бул намыстан эле ысырап болчу. Ошол арам. Арам деп айтам мен ачык эле. Сен адал өзүмнан, бирок тойгондон ашыгы арам болуп кетет баягы жерде. Кудай сактасын. Ошол нерседен алысыраак бололу туугандар.